السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں آپ کے ساتھ نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ قربانیاں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ترقی اور خوشحالی امن سے منسلک، دہشت گردی کا خاتمہ ہمارا مشن، سازگار کاروباری ماحول سے متعلق گیلپ سروے کے اعداد و شمار معیشت کے لیے خوش آئند۔ پاکستان اور ترکی نے ہر فورم پر ساتھ نبھایا۔ صدر رجب طیب ایردوان نے کشمیر اور فلسطین کے لیے آواز بلند کی۔ ترکی کے ساتھ تجارتی حجم $5 ارب تک لے جانے پر اتفاق ہوا۔ ورلڈ بینک کے وفد نے پاکستان کی معاشی ترقی کی بھرپور ستائش کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خط کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد کی پاکستان کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی مؤخر ادائیگی کی بنیاد پر مزید 1 سال کے لیے $100 ملین فراہمی کی تجدید۔ وزیر اعظم کا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی قیادت سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کی ای آفس کا نفاذ 20 مارچ تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ بیرون ملک مشنز میں خدمات کے نظام کو ڈیجیٹائز کیا جائے، محمد شہباز شریف۔ اسلام آباد میں ایک اور بڑے عوامی منصوبے کی تکمیل۔ جناح اسکوائر کے بعد رجب طیب ایردوان انٹرچینج بھی ٹریفک کے لیے کھل گیا۔ 84 دنوں میں مجوزہ لاگت سے بھی کم میں منصوبہ مکمل۔ انٹرچینج سے راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کو سہولت ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا انٹرچینج فعال ہونے کی تقریب سے خطاب۔ صدر مملکت کا علاقائی روابط اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سی پیک تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ، خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا۔ پاکستان، چین، وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو جوڑنے کے لیے قدرتی تجارتی راہداری۔ سی پیک اور گوادر آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند۔ بلوچستان کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے تاجکستان سے پانی لانے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا علاقائی روابط سے ابھرتے مواقع کے موضوع پر عالمی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ پنجاب میں عوامی خدمت کا سفر جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ناروال میں مختلف شاہراہوں کی تعمیر کے منصوبوں کا افتتاح۔ دن رات محنت کر کے عوام کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رہیں گے۔ 1 سال میں عوام کو بھرپور ریلیف دیا، معیشت ٹیک آف کر گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوامی اجتماع سے خطاب۔ پی ٹی آئی نے ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پر پہنچایا، دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے، دہشت گردی واپس آئی، اسٹاک مارکیٹ کریش، مہنگائی 38% تک جا پہنچی، رشوت کا بازار گرم تھا، کک بیکس فرح گوگی اور پنکی کو جاتی تھی، منتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے نکالو، عوام نے فساد اور انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ مریم نواز کا ناروال میں خطاب۔ وقت نے ثابت کیا مخالفین کو بغض، حسد، گالم گلوچ، بدتمیزی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھا، تعمیراتی کام پھر سے شروع۔ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک کہیں آگے ہوتا، عوام کو تکلیفیں نہ جھیلنا پڑتی۔ شہباز شریف کی محنت اور جانفشانی کے عالمی مالیاتی ادارے بھی معترف۔ مہنگائی میں کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملنے کی امید ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ خیبر پختونخوا میں 30 خارجی جہنم واصل، جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی، سراروغہ میں سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ گلی بھری بھری تجھے مجھے دیکھنے۔
انتظار کی گھڑیاں ختم، وقت سمٹنے لگا۔ 3 دہائیوں بعد پاکستان میں ICC ایونٹ کا انعقاد۔ چیمپئنز ٹرافی کا کل سے دھوم دھام سے آغاز۔ پاکستان ایئر فورس شیردل فارمیشن کا ہوگا شاندار فضائی مظاہرہ۔ 19 دن 8 ٹیمز 15 کانٹے دار مقابلے۔ تمام میچز PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ ایونٹ کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، جاندار تجزیے اور دلچسپ تبصرے دیکھیے PTV نیوز پر۔ میزبان پاکستان کا پہلا ٹاکرا چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں کل دفاعی چیمپئن پاکستان اور نیوزی لینڈ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوں گے مد مقابل۔ گرین شرٹس فاتحانہ آغاز کے لیے پرعزم، کیویز بھی 3 ملکی سیریز کی کارکردگی دہرانے کو تیار۔ مقابلہ دن 2 بجے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ چیمپئنز ٹرافی میں اعزاز کا دفاع کرنے کے لیے تیار۔ نیوزی لینڈ کے خلاف بہترین کھیل پیش کرنا ہوگا۔ حارث رؤف مکمل فٹ، قوم دلچسپ اور کانٹے دار مقابلوں سے لطف اندوز ہوگی۔ کپتان محمد رضوان کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہے، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ بہت ہم ایکسائٹیڈ ہیں اور ہم کوشش کریں گے ہم جائیں۔ انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا۔ فخر زمان، بابر اعظم اور نسیم شاہ۔ رضوان اور بابر اعظم۔ میں چاہتا بھی تھا کہ میں دیکھنے جاؤں، لیکن ٹکٹس آتے ساتھ ہی بک گئی، وہ ملی نہیں۔ میں نے بڑا کوشش کیا۔ لوگ بہت خوش ہیں اور بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ پاکستان جیتے اور فخر زمان کو بتایا کہ میں واپس آ چکا ہوں۔ گڈ لک پاکستان ٹیم، ہمیں تم سے پیار ہے۔ ہر طرف کرکٹ کا جنون، بچے اور بڑے سب ہی کرکٹ فیور میں مبتلا۔ گلی محلوں، پارکس اور گراؤنڈز میں صرف اور صرف کرکٹ۔ مداحوں کا جوش و خروش دیدنی، ستاروں کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے بے قرار۔ چیمپئنز ٹرافی کے موقع پر PTV سپورٹس کی گرینڈ ٹرانسمیشن۔ دنیا کرکٹ کے نامور تجزیہ کار دیں گے ماہرانہ رائے، ہوں گے لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال پر جاندار تبصرے۔ پینل میں شعیب اختر، بازید خان، شعیب ملک اور ثنا میر شامل۔ زینب عباس اور سکندر بخت میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ کل سے بارش، پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ وفاقی دارالحکومت سمیت خطہ پٹھوار، گجرانوالہ اور لاہور میں بادل برسیں گے۔ پشاور، چترال، سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد میں بھی بارش اور برف باری کا امکان۔ بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ قومی اسمبلی میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ایوان کا حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے درینہ تنازع کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ہوگا قرارداد۔ ایوان بالا میں شور شرابہ، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی اور ایوان کا تقدس خراب کرنے کا معاملہ۔ سینیٹر فلک ناز، اون عباس اور ہمایوں محمد کی رکنیت موجودہ سیشن کے دوران معطل رہے گی۔ دہشت گردی عالمی چیلنج، پاکستان سرحد پار سے دہشت گردی کا نشانہ۔ پاکستان خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر ضروری اقدام کر رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ امید کی کرن۔ غزہ کے عوام کی فوری امداد اور مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں گلوبل گورننس میں بہتری کے موضوع پر خطاب۔ سعودی میڈیا فورم کا چوتھا ایڈیشن، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کانفرنس میں شریک۔ فورم میں فیک نیوز، عوامی اعتماد کی بحالی میں میڈیا کے کردار کی حکمت عملی پر غور۔ میڈیا، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور مالیاتی استحکام کے لیے نئے بزنس ماڈلز کا جائزہ۔ سعودی عرب امن، خوشحالی، استحکام اور بین المذاہب ہم آہنگی کا اہم وکیل۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو۔ پاکستان خطے میں تجارتی شراکت داری بڑھانے کا خواہاں۔
सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग, हुकूमती अखराजात में कमी, अवामी फलाह व बहबूद तरजीह। करंट अकाउंट सरप्लस होने के साथ इक्तसादी अशारियों में नुमायां बेहतरी हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आज शरक और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। डूबती मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन। गैलब सर्वे में कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ। कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा। मुस्तकबिल के हवाले से कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा। गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका। 55% पाकिस्तानियों की राय में कारोबार में बेहतरी आई। गैलब सर्वे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमती इक्तसादी टीम की अनथक मेहनत। करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड। रवा माली साल जुलाई तक जनवरी करंट अकाउंट $70 करोड़ का सरप्लस। गुज़श्ता साल इसी अरसे में $1 अरब 80 करोड़ का खसारा था। टेक्सटाइल बरामदात $10 अरब 77 करोड़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 1344 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,13,088 पर बंद। और सानया समझौता एक्सप्रेस के 18 बरस मुकम्मल। मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। फरवरी 2007 में ट्रेन को पानीपत के मकाम पर आग लगा दी गई। 68 बेगुनाह अफराद रियासती दहशतगर्दी का निशाना बने। RSS के कारकुन की गिरफ्तारी ने भारतीय साजिश का भांडा फोड़ दिया। कर्नल पुरोहित का पाक भारत तसादुम के लिए हिंदू इंतहा पसंदों को तरबियत देने का एतराफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। मुआशी इस्तेहकाम की कहानी सुनिए मईशत से जुड़ी है जो आपने 80% रिटर्न देखा। इन्वेस्टर नंबर्स हैं वो भी अब बढ़ना शुरू हो गए एंड ये मैं आराम से कह सकता हूँ 2025 विल बी अ मच बेटर ईयर फ्रॉम एन फॉरेन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। मईशत का पहिया फिर से रवां। उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली अमन से मुंसलिक है। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हमारा मिशन है। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गैलब सर्वे के मुताबिक कारोबारी बरादरी का मुल्क में कारोबार के लिए साजगार माहौल के हवाले से एतमाद इजहार खुशाइंद है। मज़ीद तफसील बताएंगी मरियम मलिक। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बैंक समेत दीगर मालियाती इदारों ने हुकूमत की इस्लाहात के एजेंडे की तारीफ की है। हाल ही में पाकिस्तान में कारोबार के लिए साजगार माहौल के हवाले से गैलब सर्वे के अदाद-ओ-शुमार मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। पिछले एक साल के मुकाबले में पाकिस्तान की 55% बिजनेस कम्युनिटी ने बिजनेस एनवायरनमेंट है उस पर एतमाद का इजहार किया है। ये एक खुशाइंद बात है। उड़ान पाकिस्तान और होम ग्रोन जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर अब फिलफॉर उसके ऊपर हमें काम शुरू कर देना चाहिए और मिलकर अगर हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे तो हमारी जो माशी तरक्की है इंशाअल्लाह वो बड़ी तेज़ी से वो पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। ये कुर्बानियाँ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान में अमन
कायम होगा इंशाअल्लाह। तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दवान के कामयाब दौरा पाकिस्तान का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरे में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत हुए, जबकि दोनों ममालिक ने बाहमी तजारत के हजम को $5 अरब तक ले जाने पर भी इतफाक किया। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मौखर अदायगी की बुनियाद पर सऊदी डेवलपमेंट फंड की जानिब से मजीद 1 साल के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर्स माहाना फ्राहमी की तजदीद के हवाले से सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत के तहे दिल से मशकूर हैं। काबीना इजलास की सदारत करते हुए सऊदी वली अहद के खत से मुतालिक वज़ीर आज़म ने बताया कि सऊदी वली अहद ने अपने खत में पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मौखर अदायगी की बुनियाद पर सऊदी डेवलपमेंट फंड की जानिब से मजीद 1 साल के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर्स माहाना फ्राहमी की तजदीद के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात हैं। इजलास में वज़ीर आज़म ने बैरून ममालिक पाकिस्तानी मिशंस में खिदमात की फ्राहमी के हवाले से तमाम निज़ाम की डिजिटाइजेशन करने और वफाकी हुकूमत की तमाम वजारतों और महकमों में ई ऑफिस का निफास 20 मार्च 2025 तक मुकम्मल करने की भी हिदायत की। वफाकी काबीना को वफाकी वजारतों और डिवीजन्स में ई ऑफिस के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम डिवीजन्स में ई ऑफिस का इस्तेमाल 98% तक हो चुका है। वफाकी काबीना ने वजारत मौसमियाती तब्दीली की सिफारिश पर बैनुल अक़वामी समंदर में मुतनव्वे समुंदरी वसाइल की हिफाजत और उनके पायदार इस्तेमाल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए समुंदरी कानून के तहत बैनुल अक़वामी कानूनी मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने वजारत वफाकी तालीम की सिफारिश पर कामरान जहांगीर की बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल बुक फाउंडेशन तैनाती और वजारत इंसानी हकूक़ की सिफारिश पर नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक़ में बतौर मेंबर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी तैनाती के लिए 6 नामों को वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन को भेजने की मंजूरी दे दी। काबीना ने वजारत बहरी उमूर की सिफारिश पर डॉक्टर शाहिद असलम मिर्जा की बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर कोरंगी फिशरीज हार्बर अथॉरिटी तैनाती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर वजारत कौमी सेहत की सिफारिश पर वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को भिजवाने की मंजूरी दे दी। इजलास में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की सिफारिश पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के हवाले से कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील देने और वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर इनलैंड रेवेन्यू एपलेट ट्रिब्यूनल रूल्स 2024 में तरमीम की भी मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद में एक और अवामी सहूलत के मंसूबे की तकमील वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 9th एवेन्यू, जिना एवेन्यू और इब्ने सीना रोड के संगम पर रजब तैयब एर्दवान इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान ने अपने हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा इंटरचेंज का इफ्तिताह किया था। तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। हुकूमत पायदार मुआशी तरक्की के साथ मुल्क में बुनियादी ढांचे की तामीर और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर भी भरपूर तवज्जो दे रही है। वफाकी दारुल हुकूमत में 9th एवेन्यू, जिना एवेन्यू और इब्ने सीना रोड के संगम पर इंटरचेंज की तामीर इस्लामाबाद में ट्रैफिक के दबाव को कम करने और शहर की खूबसूरती में इजाफे का एक और बड़ा मंसूबा है। मंसूबे को बिरादर मुल्क तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान के नाम से मंसूब किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सफीर इरफान नज़ीर ओगलो के हमरा इंटरचेंज फाल होने की तकरीब में शिरकत की। इब्तदाई तौर पर मंसूबे की तकमील का हदफ 6 माह था, जिसे कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और कारकुनों की दिन रात मेहनत के नतीजे में 84 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया है। इससे कबल जिना स्क्वायर के मंसूबे को भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया, जो हुकूमत की अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का मजहर है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंटरचेंज की तामीर से इस्लामाबाद में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मंसूबे को 84 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने के साथ मजमूई अखराजात में बचत की गई है। ये फ्लाईओवर, ये अंडरपासेस और ये जो आपने यू टर्न बनाए हैं, मैं समझता हूँ कि इससे इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बेपनाह फ़ायदा मिलेगा। जो अमाउंट थी इसके लिए मुख्तस की गई थी, उससे भी कम खर्च पर ये मुकम्मल किया गया। इसके लिए मैं मोहसिन नकवी साहब को और उनकी पूरी टीम को मोहसिन नकवी स्पीड की मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा मकसद मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम के दौरान मजीद पौधे लगाए जाएंगे ताकि स्मोग और फजाई आलूदगी पर काबू पाने के साथ शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जा सके। इससे पहले चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया कि मंसूबे में 1300 मीटर का तवील अंडरपास और 1100 मीटर का फ्लाई ओवर शामिल है। मंसूबे की मुजवजा रकम 4 अरब रुपए थी, जिसमें बचत करके मंसूबे को 3 अरब 65 करोड़ 50 लाख रुपए में मुकम्मल किया गया है। उन्होंने बताया कि बचत की गई रकम F10 मंसूबे में इस्तेमाल की गई है, जो तकमील के आखिरी मराहिल में है। मंसूबे के फाल होने से रोजाना 70,000 गाड़ियों को बिला रुकावट आमदोरफ्त में आसानी होगी। इससे पहले ये तादाद 41,500 के लगभग थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता साल 5 नवंबर को इंटरचेंज का संग बुनियाद रखा था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बाराको बाईपास, रावल डैम चौक फ्लाईओवर और पार्क रोड की तामीर के मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। इंटरचेंज की तकमील से न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, बल्कि इससे शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलतें भी मुयस्सर आएंगी। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन दहाइयों पर मबनी करीबी ताल्लुकात हैं, जिन्हें मजीद फ़रोग़ देने के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख़्वाह हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका की पाकिस्तान में नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्क इंसदाद दहशतगर्दी, खुसूसन दाइश और फितनतुल ख़वारिज से लाहिक ख़तरे से निपटने के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के माबैन तिजारत के फ़रोग़ और IT, ज़राअत, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। अमेरिका के नाज़िमुल उमूर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नई इंतज़ामिया दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सी-पैक तिजारत के फ़रोग़ का अहम मंसूबा है जो खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। इलाकाई रवाबत से पाकिस्तान के लिए उभरते मौक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की ज़मीनों को सैराब करने के लिए ताजिकिस्तान से पानी लाने का मंसूबा ज़ेर गौर है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नवीद अज़हर। सदर आसिफ अली जरदारी ने इलाकाई रवाबत और इक़्तिसादी तावन मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और ग्वादर पोर्ट इलाकाई तजारत और खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकू इलाकाई तजारत बढ़ाने के लिए अहम मौका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन, वस्त एशिया और मशरिक़ वुस्ता को जोड़ने के लिए कुदरती तजारती राहदारी है। It is the oldest route in the world. If you remember the old Grand Trunk roads and the old roads that used to take us to China by road were all part of these expeditions which people did and trade that went on. Again, today the world is about a trade war. We can move on, but the perspective of deriving the advantage is beyond today, beyond tomorrow for our children, to our children. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान की जमीनों को सैराब करने के लिए ताजिकिस्तान से पानी लाने का मंसूबा ज़ेर गौर है। Just now I'm dreaming of another dream. I'm in dialogue with Tajikistan to bring water from Tajikistan for Balochistan. Feasibility ready on UAE's money. UAE is invested in the feasibility, and the feasibility I have passed on to the Chinese. I'm hoping they will also study it. The contention is not so difficult. We have to make water come through Chitral. वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि हुकूमत बलोचिस्तान में गवर्नेंस, अवामी तहफ़्फ़ुज़, समाजी तरक्की और मुकामी कम्युनिटीज़ को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि ग्वादर बंदरगाह को जदीद तरीन सहूलतों के साथ एक अहम आलमी बंदरगाह में तब्दील करेंगे। Pakistan's geographical and strategic position has placed us at the heart of a new era of geo-economic transformation. For centuries, our land has served as a river of ideas, goods and cultures uniting East and West and bringing the vibrant regions of Central and South Asia. Pakistan stands ready to once again fulfill its historic role of fostering peaceful trade, cultural exchange and mutual progress.
تقریب سے پاکستان چین انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین سینٹر مشاہد حسین سید اور دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ سی پیک نئے روابط اور علاقائی شراکت داری کو فروغ دینے میں اہم ثابت ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری کے حالیہ دورہ چین نے پاک چین تعلقات کو مزید مستحکم کیا ہے. محمد امید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ محمد نواز شریف کی قیادت میں مختصر وقت میں ملک کو مشکلات سے نکالا. آج وطن عزیز ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ناروال پہ عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ قوم کے بچوں کو جلاؤ گھراؤ سکھانے والوں کے اپنے بچے لندن میں ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں محمد سفیان. ناروال میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ہماری حکومت کی 1 سال کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. آج معیشت سمیت ہر شعبے میں مسلسل بہتری آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا پنجاب میں 700 کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں. اپنی چھت اپنا گھر اسکیم، کسان کارڈ سمیت دیگر فلاحی منصوبے عوام کی زندگیوں میں بہتری لا رہے ہیں. آج آپ کی گلیاں، آپ کے محلے، آپ کی سڑکیں، آپ کا شہر، آپ کا صوبہ آج صاف ہو رہا ہے. ناروال مجھے گواہی دو کہ ستھرا پنجاب نے آپ کا ناروال چمکا کے رکھ دیا یا نہیں. اور آج میں ماشاءاللہ 2 سڑکوں کا افتتاح کر کے آئی ہوں. 36 کلومیٹر کی روڈ ہے، 1 سال میں بنا دیے. 1.5 ارب روپے کی وہ سڑک ہے جس کا میں ابھی افتتاح کر کے آئی ہوں ماشاءاللہ. مرید کے ناروال 75 کلومیٹر کی سڑک ہے. 3 ماہ کی قلیل مدت میں جو شہر کا حصہ ہے وہ پورا مکمل کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا. سفارش کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، رشوت کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور رشوت جو ہے وہ گوگی اور پنکی کو جاتی تھی ساری کی ساری. جانتے ہو عمران خان کے دور میں جو 38% مہنگائی تھی آج وہ 5 یا 6% پہ آ چکی ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ناروال میں چلڈرن لرننگ پارک اور ناروال میڈیکل کالج کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے ناروال میں 2 سڑکوں کا افتتاح بھی کیا. محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ دوسروں پر الزامات لگانے والا خود چور اور ڈاکو ثابت ہو چکا ہے. ناروال میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ملک کا سنہری دور شروع ہو چکا ہے. قائد نواز شریف کی قیادت میں ملک کو ترقی یافتہ بنائیں گے. تفصیل بتا رہی ہیں شمائلہ شبیر. ناروال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آئی ملک کو ترقیاتی منصوبے دیے. ناروال آج علم کی بستی بن چکا ہے. یہاں دیگر شہروں کے نوجوان آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 2024 میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت بنی. آج ہر طرف تعمیر نظر آتی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، سکول بن رہے ہیں، ہسپتال بن رہے ہیں. پاکستان میں موٹر وے کس نے بنائے؟ پاکستان میں ہوائی اڈے کس نے بنائے؟ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی؟ پاکستان میں دہشت گردی کس نے ختم کی؟ پاکستان میں سی پیک کون لایا؟ پاکستان کو ایٹمی طاقت کس نے بنایا؟ عوامی اجتماع سے رکن صوبائی اسمبلی احمد اقبال، بلال اکبر خان اور رمیش سنگھ اروڑا سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ناروال نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا والہانہ استقبال کر کے اپنے محبوب رہنما محمد نواز شریف سے اپنا تعلق ثابت کر دیا ہے. شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. یہاں پر لیں گے ایک بریک. ساتھ رہیے گا. الیکٹرک بسز کا زمانہ ہے.
तो आहिस्ता आहिस्ता हमें इवेंचुअली उसी तरफ हमें जाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सूबाई तारीख में पहली बार 19 फरवरी 2025 से शहर लाहौर में इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह, मोबाइल चार्जिंग, रूट डिस्प्ले और वाईफाई की सहूलियात, खवातीन को हरासमेंट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अलग सेक्शन और कैमरों की तनसीब, डिजिटल कार्ड के जरिए किरायों की अदायगी, ग्रीन पंजाब की तश्कील के लिए पुरअज़्म मरियम नवाज, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, हुकूमत पंजाब। लाला संभल के, हर तरफ खतरा है। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। मुआशी इस्तेहकाम की कहानी एक रिकॉर्ड लेवल पे गई है और बड़ी उम्मीद की जा सकती है कि 2025 जो है वो ईयर ऑफ ग्रोथ है। मईशत का पहिया फिर से रवां। उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान ने लाहौर में मुलाकात की और अवामी फलाह के मनसूबों समेत मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की और कौमी खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखती है। सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी मईशत में इस्तेहकाम की निशानी है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि बुग़्ज़, हसद और गालम गलोच मुखालफिन का वतीरा है। तरक्की का तसलसल न टूटता तो आज पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में खित्ते के ममालिक से आगे होता। उन्होंने कहा कि आलमी इदारे भी हुकूमत की उम्दा कारकर्दगी का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पार्टी और सूबे के अवाम का एतमाद भारी जिम्मेदारी है। अवामी खिदमत के लिए पार्टी क़यादत ने जो मेयार मुकर्रर किया है वो उस पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशां हैं। अरकान सूबाई असम्बली ने कहा कि पंजाब में तरक्याती कामों का मेयार, रफ्तार और शफाफियत दूसरे सूबों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। लाहौर स्मार्ट सिटी में जदीद तरीन सऊदी जर्मन अस्पताल कायम किया जाएगा। पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज ने बतरजी ग्रुप के सरबराह सोभी बतरजी के हमरा बटन दबाकर अस्पताल का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में आलमी सतह के हस्पताल की तामीर फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगी। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में जदीद इस्लाहात हुकूमती तरजीहात का हिस्सा हैं। पंजाब में हेल्थ सिस्टम की बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करते हैं। 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल की तामीर पर $25 करोड़ लागत आएगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि आज की दुनिया को मशरिक़ वुस्ता में जंग, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम समेत मुख्तलिफ आलमी चैलेंजेस का सामना है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामी कौंसिल में कसीर उल जहती पर अमल और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी के उन्वान से इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में 15 माह बाद जंग बंदी के मुआहदे का ऐलान उम्मीद की किरण है। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरा से निपटने के लिए हर मुमकिन ज़रूरी इक़दाम कर रहा है। A peaceful and stable Afghanistan is essential for regional and global security. Pakistan continues to face cross-border terrorist attacks, especially by the Tehreek-e-Taliban Pakistan from Afghan soil. Pakistan remains determined to take all necessary measures to counter these threats. The IAG must decisive action to prevent terrorism within and from Afghanistan. Despite the cross-border terrorism, Pakistan will continue its engagement with the interim government in Kabul. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने CPEC समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात की तमाम जहतों पर तबादला ख्याल किया। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। उन्होंने कहा कि पाक चीन ताउन इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए इंतहाई अहम है। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और मसला कश्मीर के लिए चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीनी ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की खुसूसी अहमियत है। चीन पाकिस्तान के तमाम बुनियादी मसाइल पर अपनी हिमायत का इजहार करता है। दोनों रहनुमाओं ने CPEC के दूसरे मरहले के जल्द अमल दरामद पर भी बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार का कहना है कि एक साल में मुल्क को सिफारती और माशी मैदान में कामयाबी की राह पर गामजन कर दिया है। आलमी इदारे एक बार फिर पाकिस्तान की माशी बेहतरी के मोहतरफ हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान 2017 तक दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। सियासी अदम इस्तेहकाम ने 2022 में मुल्क को 47वें नंबर पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि हमने सियासत को दांव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कर चुके थे। दहशतगर्दी फिर से विरसे में मिली, जिसका जल्द खात्मा करके दम लेंगे।
जुलाई का महीने में जो एक महीने की इन्फ्लेशन है वो 2.41% थी, जो पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 12% पे आ चुका है। रिमिटेंसेस इंक्रीज हो चुकी हैं, एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को दोबारा पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं। पाकिस्तान विल बिकम इंशाल्लाह पार्ट ऑफ G20 वन डे। अल्लाह करे कि हमारे अपने हाथों से ये काम हो और हम खुद देखें और उसको सेलिब्रेट करें। यू आर मिसाइली कुव्वत एज ए कंट्री, यू आर ए न्यूक्लियर कुव्वत एज ए कंट्री, ऑल यू आर मिसिंग इज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। द डे यू विल अचीव इट, इंशाल्लाह यू विल लीड 57 कंट्रीज द OIC in the world. नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और OIC की तरजीहात एक हैं। न्यूयॉर्क में OIC के सफ़ीरों के ग्रुप से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें मशरिक़ वस्ता में एक बड़े चैलेंज का सामना है। गजा में जंग के फ़लस्तीनी अवाम के लिए तबाहकुन नताइज बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन जैसे दरीन तनाज़ात का हल खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है। We should work collectively to preserve the interests of Palestine and the principles and objectives of the Arab and the Muslim Ummah. Pakistan supports the pursuit of diplomacy to preserve the Gaza ceasefire agreement and the negotiation and the implementation of its second and third phases. Simultaneously, we should take steps to end Israel's campaign of violence and displacement in the West Bank. We must initiate concrete steps to secure the two-state solution. Like Israel in Palestine, India is seeking to brutally surpass the Kashmiris and bring in settlers from all over India to transform occupied Kashmir from a Muslim majority to a Hindu majority territory. Moreover, with the aggressive statements being issued from India against Pakistan, including threats to cross the line of control and take over Azad Kashmir, the danger of another India-Pakistan conflict cannot be discounted. We remain concerned by reported Israeli threats to conduct further attacks against Iran. This will create a grave threat to regional and international peace and security. नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खवारिज की मौजूदगी इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाते हुए 30 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। इलाके में पाए जाने वाले खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में 30 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि इंसानियत के दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हर दिन दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के हदफ के करीब तर जा रहे हैं। कौम के बेटों की अजीम कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक फितना खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर फितना खारिज के खिलाफ सरगर्म हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ चौथे सऊदी मीडिया फोरम में शिरकत के लिए रियाज पहुँच गए। किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के मीडिया के नायब वज़ीर डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने वफाकी वज़ीर इत्तलात का इस्तकबाल किया। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 19 से 21 फरवरी तक रियाद में हो रही है। सऊदी अरब आमद के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और सकाफती ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान का तरक्की और खुशहाली के लिए विजन मिसाली है। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि माशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए सऊदी अरब के इक़दामात काबिल तकलीद है। सऊदीया मीडिया फोरम में दुनिया भर से आलमी शख्सियात समेत मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात शिरकत कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम आलमी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। गली भरी भरी तुझे मुझे देखने।
کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، شائقین کرکٹ ہو جائیں تیار۔ 3 دہائیوں بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا ایونٹ سجنے کو ہے تیار۔ ICC چیمپئنز ٹرافی پہلی مرتبہ پاکستان کی میزبانی میں کل سے شروع ہو رہی ہے۔ میگا ایونٹ کا میلہ 9 مارچ تک جاری رہے گا۔ تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم سے۔ کرکٹ دیوانوں کا انتظار ہے ختم ہونے کے قریب۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ پوری آب و تاب سے چمکنے کو ہے تیار۔ میگا ایونٹ کا 9واں ایڈیشن سجے گا کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں۔ ون ڈے فارمیٹ پر مشتمل چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پاکستان کو دینے کا فیصلہ نومبر 2021 میں ہوا۔ PCB نے میگا ایونٹ کے لیے لاہور، کراچی اور راولپنڈی کے سٹیڈیمز کو اپ گریڈ کیا اور شائقین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میں شرکت کرنے والی 8 بہترین ٹیموں نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے کوالیفائی کیا۔ ویسٹ انڈیز اور سری لنکا ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے۔ گروپ اے میں میزبان پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش شامل ہیں۔ گروپ بی میں آسٹریلیا، افغانستان، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کو رکھا گیا ہے۔ بھارت کے مقابلے دبئی میں ہوں گے، جبکہ باقی ٹیمیں لاہور، کراچی اور راولپنڈی کی میزبانی سے لطف اندوز ہوں گی۔ مجموعی طور پر 15 میچز کھیلے جائیں گے۔ ہر گروپ سے 2 بہترین ٹیمیں سیمی فائنل مرحلے میں قدم رکھیں گی۔ پہلا سیمی فائنل 4 مارچ کو دبئی میں ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل 5 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ 2 بہترین ٹیموں کے درمیان فائنل 9 مارچ کو شیڈول ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے تمام مقابلے PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میچ میزبان پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کل نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ دن 2 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کی تیاریوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں محمد زبیر الدین کی یہ رپورٹ۔ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں مد مقابل ہوں گی، جس کے لیے دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اپنی غلطیوں سے ٹیم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور قومی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے دفاع اور ہوم گراؤنڈ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری قوم کو ایک دفعہ پھر ICC ٹرافی کا تحفہ دے گی۔ چیمپئن ٹرافی ابھی آئی ہے الحمدللہ ہماری ہوم میں، تو ہم پوری قوم کو ہم سب مل کے اس کو انجوائے کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے زیادہ بیسٹ رزلٹ اور آئیں گے ICC کی طرف سے۔ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایبلٹیز نہیں ہے، ہمارے پاس پلیئر نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں کمی بیشی آن دا ڈے ہو سکتی ہے، ہم اپنے ایبلٹی کے مطابق کھیل نہیں سکتے، ہم سے وہاں پہ کمزوری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سے پوری دوسری ٹیم جو ہے میچ جیت سکتی ہے۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کے ٹام لیتھم کہتے ہیں کہ جہاں پاکستان کی میزبانی سے بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں، وہیں کھیل کے میدان میں پاکستانی ٹیم کو بالکل بھی ہلکا نہیں لیتے۔ I think any time you've been in conditions that you're coming up against is vital. I think we're lucky. We've travelled here over, the last couple of years and played Pakistan, quite a bit since, probably over the last 3 years. دونوں ٹیموں نے جم کر میچ کی تیاری کے لیے فزیکل فٹنس، بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کے شعبوں پر بھرپور پریکٹس کی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ جہاں نیشنل سٹیڈیم میں سجنے کو ہے تیار، وہیں شائقین کا جوش و ولولہ بھی آسمان کو چھونے لگا۔ کراچی کے شائقین کے کیا تاثرات ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں سدرا فاطمہ کی یہ رپورٹ۔ یہ ہے کرکٹ کا میدان، جہاں جذبات ہوں گے عروج پر اور دل کی دھڑکنیں ہوں گی تیز۔
شائقین کرکٹ کی خواہش ہے کہ پاکستانی بلے اور بولر سمیت سبھی کھلاڑی ٹیم کی جیت کے لیے اپنے جوہر دکھائیں۔ کرکٹ کی جب بات ہوتی ہے نا تو یہ کھیل کی بات نہیں ہوتی، یہ جذبات کی بات ہوتی ہے۔ امید ہے ہم لوگوں کو کہ پاکستان انشاءاللہ اس دفعہ اچھا پرفارم کرے گا۔ بہت ہم ایکسائٹیڈ ہیں اور ہم کوشش کریں گے ہم جائیں۔ کرکٹ کے مداحوں کا کہنا ہے کہ ان کے جوش، جذبے اور امید میں کوئی کمی نہیں اور وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے پاکستانی ٹیم کی فتح کے لیے پرعزم ہیں۔ میں ایز اے پاکستانی میں بہت خوش ہوں اور یہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے یہاں ایک ICC ایونٹ ہو رہا ہے۔ امیدیں ہماری ساری محمد رضوان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہی کچھ کر کے دکھائیں گے اس بار پاکستان کے لیے۔ فخر زمان، بابر اعظم اور نسیم شاہ۔ رضوان ہو گیا، فخر زمان ہو گیا، ان سے امید کرتا ہوں اچھا کھیلیں گے۔ سلمان علی آغا سے ہماری بہت سی امیدیں ہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے شہر قائد کی عوام کا جوش و جذبہ عروج پر ہے اور وہ پاکستانی ٹیم کی جیت کے لیے پرامید ہیں۔ صدرہ فاطمہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ چیمپئنز ٹرافی میں شریک نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی پاکستان کی میزبانی سے بے حد خوش ہیں۔ ایونٹ سے قبل فوٹو شوٹ کے دوران کیوی کھلاڑیوں نے پاکستان کی میزبانی کی خوب تعریف کی۔ It's Champions Trophy time. We're just a little country down the bottom of the earth taking on the world, and hopefully, we can put a few smiles on some Kiwis' faces. Perfection. Welcome to Karachi. I've really enjoyed the hospitality of the Pakistani people. Being here in this country, I think everyone's been so nice. Shukriya, Pakistan. ہر 4 سال بعد منعقد ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کے اب تک 8 ایڈیشنز ہو چکے ہیں۔ آسٹریلیا اور بھارت کو 2 مرتبہ چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جبکہ میگا ایونٹ کی تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں نثار مہدی کی یہ رپورٹ۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 1998 میں ہوا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ٹیسٹ سٹیٹس نہ ملنے والے ملکوں میں کرکٹ کے فروغ اور فنڈز مہیا کرنے کے لیے اس ایونٹ کا آغاز کیا۔ ابتدا میں اسے ICC ناک آؤٹ ٹرافی کے نام سے متعارف کرایا گیا، تاہم 2002 میں اسے چیمپئنز ٹرافی کا نام دیا گیا۔ 1998 میں پہلا ایڈیشن بنگلہ دیش میں منعقد ہوا۔ جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو 4 وکٹوں سے ہرا کر پہلے چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ سن 2000 میں دوسرے ایڈیشن کی میزبانی کینیا نے کی۔ فائنل میں نیوزی لینڈ نے بھارت کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی۔ 2002 میں سری لنکا میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بارش کے باعث مکمل نہ ہو سکا۔ بھارت اور سری لنکا کو مشترکہ طور پر فاتح قرار دیا گیا۔ 2004 میں انگلینڈ کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر فائنل میں پہنچی، تاہم اسے ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں 2 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2006 میں بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کی۔ فائنل میں آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ چیمپئنز ٹرافی بھی اپنے نام کی۔ 2009 میں جنوبی افریقہ کی میزبانی میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی ایک مرتبہ پھر آسٹریلیا کے پاس رہی۔ فائنل میں نیوزی لینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست ہوئی۔ 2013 میں انگلینڈ چیمپئنز ٹرافی کا میزبان ہونے کے ساتھ ساتھ فائنلسٹ بھی بنا، لیکن فائنل میں بھارت 5 رن سے فاتح رہا۔ 2017 میں ایک مرتبہ پھر چیمپئنز ٹرافی کا میلہ انگلینڈ میں سجا۔ اوول کے میدان پر کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے دفاعی چیمپئن بھارت کو 180 رنز کی بردناک شکست دی اور پہلی مرتبہ چیمپئن کا تاج اپنے سر سجایا۔ Hassan strikes again. That's gone up in the air. Safras takes the catch. It's all over. Pakistan win. چیمپئنز ٹرافی کی تاریخ میں ویسٹ انڈیز کے کرس گیل سب سے کامیاب بلے باز رہے۔ انہوں نے 17 میچز میں 52.73 کی ایوریج سے سب سے زیادہ 791 رنز بنا رکھے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے کائل ملز کو 15 میچز میں سب سے زیادہ 28 وکٹیں حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ نثار مہدی، پاکستان ٹیلی ویژن۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ کراچی کے شائقین کرکٹ کا جنون بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ذیشان احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ گلی گلی بھری بھری تجھے مجھے دیکھنے۔ پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی جیسا میگا ایونٹ جس میں دنیا کرکٹ کے سر فہرست آرڈر کی 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، افتتاحی میچ کی پروکار تقریب میں پہلی بار پاک فضائیہ کی جانب سے فلائی پاس کا مظاہرہ کیا جائے گا، جو شائقین کرکٹ کے جوش کو مزید بڑھا رہا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے اور میں بہت خوش ہوں
कि दोबारा से वही सब हमारे यहाँ आया है। लोग बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। टिकट्स हालांकि शॉर्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। रिजवान और बाबर आजम इनकी परफॉर्मेंस आई तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है, इतना प्यार दे रही है कि यहाँ से जाते जाते लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छे से वेलकम करती है। लोगों के जोश से भी पता चलता है कि लोग कितने इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए जहां हर टीम भरपूर कोशिश कर रही है, वहीं कुछ प्लेयर्स इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर भी हो चुके हैं। इफ्तिताही तकरीब के बाद शाहीनों का मुकाबला करने के लिए कीवीज मैदान में उतरेंगे। शाहीनों और कीवीज के दरमियान होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच न सिर्फ दिलचस्प और एक्साइटमेंट से भरपूर होगा, बल्कि नए रिकॉर्ड्स भी कायम करेगा। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बहुत शुक्रिया शफीक आपका। नाज़रीन, कुछ बात करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की, जहां हुर्रियत तंजीमों ने भारत की कश्मीर दुश्मन पॉलिसीज़ की शदीद मज़म्मत करते हुए इन्हें फ़लस्तीन में इसराइली हथकंडों से तशबीह दी है। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और मुस्लिम लीग समेत हुर्रियत तंजीमों ने श्रीनगर से अपने बयानात में कहा है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके में आबादी का तनासब तब्दील करने के लिए तकरीबन 10 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स गैर कश्मीरियों को जारी किए हैं। हुर्रियत तंजीमों ने मोदी हुकूमत के इस इक़दाम को जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की एक दानिस्ता कोशिश करार दिया है। बैन अल-अक़वामी ख़बरसां इदारे AFP ने कश्मीर से मुतल्लिक़ अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत की तरफ से जारी बुनियादी ढांचे के मनसूबों की वजह से किसान अपनी ज़मीनें खो रहे हैं। रिपोर्ट में मकामी लोगों का हवाला देते हुए बताया गया है कि ये इक़दाम मकबूजा इलाके की मुस्लिम अक्सरियत शनाख्त को तब्दील करने का एक सोचा समझा मनसूबा है। कश्मीरी किसानों का कहना है कि शाहराहों, रेलवे लाइनों और नई बस्तियों के क़याम के नाम पर इनसे चावल के खेत और बागात छीने जा रहे हैं, जिससे वो अपनी रोजी रोटी से महरूम हो रहे हैं। बरतानिया यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक में शोबा सोशियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर गोल्डी ओसोरी समेत तज्जियाकारों ने इन मंसूबों को फ़लस्तीन में इसराइली हथकंडों से तशबीह देते हुए इसे आबादकारी के नाम पर ज़मीनों पर कब्जा करार दिया है। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने का इम्कान है। ताहम शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई वस्ती पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। माहिर मौसमियात मोहम्मद रियाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, बताइएगा ये मौसम जो है, जो सिलसिला बारिशों का कल से जो है वो मुल्क में दिखाई दे रहा है, ये कितना मजबूत सिलसिला और कब तक जो है वो बारिशें रहेंगी और किस तरीके की बारिशें, ज़्यादा बारिशें या कम में? जी, ये तो ज़्यादातर जो शो इंडिकेट कर रहा है 2 दिन ही तकरीबन ये बन रहा है और ज़्यादा जो है ये जो फरवरी है 20th and 21st इनके दरमियान ही है और इसके खासकर जो रात है उसके दरमियान जो बारिश होगी और इसमें ज़्यादा जो KP के इलाके हैं जिससे चतराल से लेके वजीरिस्तान तक इसमें बारिश की चांसेस है और मतलब मोस्टली मॉडरेट किस्म की एक्टिविटी है, कोई इतना ज़्यादा जितना और ख़ासकर पंजाब के DJ खान डिवीज़न तक इसमें लाइट किस्म की एक्टिविटी बन सकती है रेंज और रावलपिंडी डिवीज़न में स्लाइटली इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर कश्मीर में और नादरन एरिया में स्लाइटली मॉडरेट और कहीं थोड़ी मॉडरेट किस्म की इंटेंसिटी है, कुछ कहीं थोड़ी सी तेज़ बारिश भी एक्सपेक्टेड है और ख़ासकर ये जो झेलम रिवर का जो कैचमेंट एरिया है यहाँ पे बारिश थोड़ी तेज़ है और जिसमें पॉसिबिलिटी है कि वो झेलम रिवर में कुछ पानी का जो फ्लो है वो बढ़ सकती है, मतलब स्लाइडली बेहतर हो सकती है। तो रेस्ट कंट्री में कोई ख़ास नहीं है, जनूबी इलाकों में फिलहाल कोई एक्टिविटी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज माहिर मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। कदीर, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हो मुकम्मल। आप हमारे साथ रहिए, आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त